सबको जय मसीह की। मैं एक बार फिर से आपके सामने आई हूँ खुदा का कलाम लेके। जो हमारे लिए जीवन है वो खुदा का पवित्र कलाम ही है। जीवन की रोटी यीशु मसीह है, जो मेरे चैनल का नाम है। सचमुच जे हमारे लिए जीवन की रोटी परमेश्वर का वचन है, जो हम दिन भर में हमें लेना होता है ताकि हम स्वस्थ रहें, ताकि हम अच्छे रहें, भले चंगे रहें। तो आज का जो वचन है, जो मुझे परमेश्वर ने दिया, खुदावंद ने दिया, वो मैं आज आपके बीच में लेके आई हूँ। आओ उसको देने से पहले हम एक प्रार्थना में चलते हैं। है मेरे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए। तेरा राज्य है, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस धरती पे हो। हमें रोज की रोटी देना, हमारे गुनाह हमें बख्श देना जैसे हमने अपने गुनहगारों को माफ़ किया। हमें परतावे में ना लाना, बल्कि बुराई से बचाना, क्योंकि राज्य, प्रकार और महिमा सदा ही आपके हैं। खुदावंद खुदा, बादशाहत, जलाल सब तेरा है खुदा। सूरज, चांद, सितारे सब तेरे हैं खुदावंद खुदा। हम तेरे हाथों की रचना है खुदावंद खुदा। हम तेरे ही हाथों से बनाए गए हैं, रचे गए हैं खुदावंद खुदा। तू हमारा गुमार है खुदावंद खुदा। हम तुम्हारे बर्तन है खुदा। इस बर्तन को सवार दे खुदा। वचन का पिता परमेश्वर अभिषेक इस बर्तन में डाल दे खुदा। अपनी आत्मा का भरपूरी इस बर्तन में डाल दे खुदावंद खुदा। जो सब जे सुने खुदावंद खुदा, एक बड़ी बरकत और आशीष को पालें खुदावंद खुदा। सुनने वाले को उधार मिल जाता है खुदा। तेरा वचन बताता है खुदावंद खुदा, एक एक जन के लिए बड़ी आशीष और बरकत को मांगती हो खुदा। जो बीमार हैं वो चंगे हो जाएं जीसस नाम में। जो बेरोजगार है वो रोजगार पाले इन द नेम ऑफ जीसस। जो निराशा में है वो तेरी सच्ची शांति में आ जाए। इनके घरों में जो कला कलेश है खुदा, तेरे पुत्र के नाम से खुदा वो जाता रहे खुदाबंद खुदा, क्योंकि यीशु मसीह शांति का राजकुमार है। हमने हमें तूने अवधि ज़िंदगी दी है खुदा। इस अवधि ज़िंदगी के लिए हम तुम्हारा शुक्रगुजार करते हैं खुदा। तुम्हें बड़ी ही खुदाबंद खुदा महिमा देते हैं, आदर देते हैं, क्योंकि तू बहुत ही सम्मान के योग्य परमेश्वर है। तू ज़मीन और आसमान का मालिक है, हमारा खुदावंद है तू। तूने हमारे लिए कुछ भी रखना छोड़ा, अपना इकलौता भी बख्श दिया और अपना आत्मा भी हमें दे दिया खुदावंद खुदा। हम तेरे से क्या मांगे खुदा, क्योंकि खुदा तूने हमारे लिए कुछ भी रखना छोड़ा। हम मांगते हैं खुदा कि तू हमें अपने वचन पे चला, हमें अपनी विजडम से चला खुदावंद खुदा, कि हम तेरे धर्म और राज की खोज कर सके खुदा, और तेरे दिए हुए इनविटेशन को खुदावंद खुदा सब लोगों तक लेके जा सके। हम दुनिया की शोर तक तेरे गवाह बन जाए खुदा। मेरे पिता परमेश्वर, इन सब सुनने वालों के लिए मैं तहे दिल से तुमसे गुजारिश करती हूँ जीसस नाम से खुदा, कि ये आज का दिन इनकी बढ़ोतरी का दिन हो जाए खुदा। जो निराशा हैं वो शांति में आ जाएं खुदा। जो दुखी हैं वो चंगे हो जाएं खुदावंद खुदा। जो बेरोजगार है वो रोजगार पालें खुदावंद खुदा। बड़ी बरकत इनके घरों में भेज खुदावंद खुदा। तरस कर इन लोगों पे खुदा, जो शैतान इनको चला रहा है खुदावंद खुदा, तरस कर इन लोगों पे खुदा, जो सब तेरे ही संतान है खुदा। तूने वचन में लिखा है, मैं एक भी रूह को नाश ना होने दूंगा खुदा। हम तेरे पाक हैंकल में हैं खुदा, तेरे नूर के नीचे हैं खुदा, तेरे दाहिने हाथ के नीचे हैं खुदा। और पिता परमेश्वर, जो तेरे दाहिने हाथ के नीचे है खुदा, तू उन पे अपनी छाया करता है। 91 ज़बूर में लिखा है खुदाबंद खुदा। तो अपनी छाया इन सब पे कर खुदाबंद खुदा। तेरा बड़ी दया खुदा इनके जीवनों में हो जाए खुदा, और जो बड़ी बरकत को देखे, बड़ी आशीष को देखे खुदावंद खुदा, और शैतान की चुंगल से निकल जाए खुदावंद खुदा। मैं ब्लेस करती हूँ इनको खुदावंद खुदा, तेरे सामर्थी जिंदा नाम से इनके हर उस कॉर्नर को ब्लेस करती हूँ जहाँ पे डेविल ने कब्जा किया हो खुदा। तेरी बड़ी दया हो इनके जीवनों में खुदावंद खुदा, और जी आशीष और बरकत को पाले जीसस नाम में खुदावंद खुदा। आज का समा तेरे हाथों में देती हूँ, इन सब परिवारों को तेरे हाथों में देती हूँ। जब जे सुने बड़ी गवाही को देखे, बड़े डिवाइन हेल्पर इनकी ज़िंदगी में आ जाए खुदावंद खुदा। तेरे खुदावंद खुदा तेरे वचन का प्रचार करें खुदावंद खुदा। जे तेरी पाक पवित्र पुस्तक को उठाएं और खुदा दुनिया की शोर तक तेरे नाम का प्रचार करने लगे खुदा, क्योंकि जे ही तेरा हुक्म है खुदा हमारे लिए। और जे तेरा हम हुक्म पूरी ईमानदारी से, ऑनेस्टी से, बिना स्वार्थ के, बिना लालच के पूरा करते रहें खुदा। सारी प्रार्थना को बड़ी पिता परमेश्वर
तेरी दया को हम सब पे मांग लेती हूँ खुदा जी, जिस नाम में सारी प्रार्थना को मांगती हूँ, पूरे मान से इन सब के लिए अपने लिए पा लेती हूँ। सब बोले आमीन आमीन आमीन। सो ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਪੁੱਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਸਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਜਗਤ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੁਡਾਏ ਜਾਈਏ, ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ। ਉਸੇ ਯੀਸੂ ਨਾਮ 'ਚ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਓ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਮੇਰੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ। ਦੇਖੋ, ਉਸਨੇ ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਿਗਾਹ ਕੀਤੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਹੁਤ ਆਨਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਪਾਪੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਰਸ ਖਾਦਾ, ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੀ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਿਸਆਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਥਡੇ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੈਰਿਜ ਦਾ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ 1 ਮੰਥ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇੰਨਾ ਚਾਹ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਲੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗੀਏ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿੱਤਾ, ਆਪਣਾ ਇਕਲੌਤਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ, ਕੱਪੜੇ ਲੈਂਦੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਿਆਰੀ ਦੀ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਸਆਨਰ ਕਰਕੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਸੋਚੋ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਲਾਲ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਓ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਸੱਦ ਲਿਆ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੀ ਵਰਕ ਕਰਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਖੋਜ ਕਰੇਗਾ, ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਧੂਰਾ ਆ। ਮੇਰੇ ਭੈਣੋ ਤੇ ਭਰਾਵੋ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜੋ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭੂ, ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸਾਮਰਥ ਰੱਖਦਾ, ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਡਭਾਗੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੁੱਕੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਕਲਾਮ ਨੂੰ, ਔਰ ਜੋ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੌਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਚਾਏ ਗਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਉੱਠੋ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਰਾਜੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰੋਗੇ, ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਸਿਰ ਦੁਖਦਾ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਓ। ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਜੌਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 'ਚ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬੋਲਦੀ ਹੋਏਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ,
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ 'ਚ ਪੇਨ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣੇ ਵਿੱਚ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੋਗੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੈਲੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਰ ਕਰੋ। ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਲੇਟੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੋ ਅਜੇ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਰੀ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਅਜੇ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਨਿੰਗ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੂੰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਚਨ ਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਰਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਆਨਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਆਨਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਈਜ਼ੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਆ, ਪਰ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਬਣ ਉਹੀ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਨ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖਣ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਬਚਨ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾ ਕੇ 10 ਜਣਿਆਂ ਦੀ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਬੈਠ ਗਏ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਲਾਮ ਸੁਣਾਇਆ ਕੀ ਕਹੂਗਾ? ਉਹ ਲੋਕ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤਾਂ ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੂੰ ਕਰਮਾਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਧੂਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਰਮ ਪਹਿਲਾਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿਣ ਕਿ ਵਾਕਈ ਜੀਸਸ ਨਾਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਲਾਲ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੀਸਸ ਨਾਮ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ, ਸਾਡੇ ਕਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਇਦਾਂ ਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਬੰਧਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ, ਹਰ ਬੰਧਨ ਤੋਂ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਆਨਰ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਰ ਕਰੋ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਕੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਨ ਕਰਿਓ, ਪੜ੍ਹਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ। ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਖੋਜ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਨਿੱਜੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਲਈ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਲਈ ਕਦੀ ਰੋਜ਼ੇ ਰੱਖੇ, ਕਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਰਾਜ්य ਵਧੇ। ਜੋ प्रभु यीशु ने दुआ सिखाई, ऐ मेरे बाप तू जो आसमान में है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरा राज्य है, तेरी मर्जी जैसे स्वर्ग में पूरी होती है इस धरती पे भी हो। हमें रोज की रोटी देना, हमारे गुनाह हमें बख्श देना जैसे हमने अपने गुनहगारों को माफ़ किया। हमें परतावे में ना लाना बल्कि बुराई से बचाना, क्योंकि राज्य प्रकार और महिमा सदा ही तेरे। इस प्रार्थना ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਭੇਤ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਸਿਖਾਈ। ਉਸਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿਖਾਈ, ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਇਦਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਤੂੰ ਜੋ ਆਸਮਾਨ में, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੇ ਜੀਵਨਾਂ 'ਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਚੰਗੇ ਆ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਵਾਹ, ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੌਰਡ ਆ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਕੱਲ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਰੁਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀ, ਕੱਲ ਇਹ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਗਈ, ਇਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕਰਮ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਦਲੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੱਸ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਖੁਦਾ ਕਿਹੜੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਸਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇ ਆਈ ਹੈ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਪਾਕ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ? ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਸੇਵਕ ਹੀ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨਗੇ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਆ ਕਿ ਜਾਓ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ।
ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਰ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਆਨਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਭੂਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਆਨਰ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਰ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਭੇਜੇ ਹੋਏ ਦਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਰਾਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਗੇ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸ਼ੈ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਾਉਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੁਕ ਜਾਊਗਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਜਦ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਜਦ ਖੁਦਾ ਦੀ ਇਵੈਂਜਲਿਜ਼ਮ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਟੈਸਟਮਨੀ ਬਣੀ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਵਰਗ 'ਚ ਉਠਾਏ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਅੰਤਿਮ ਆਗਿਆ, ਜਾਓ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਮੇਰੇ ਦਾਸ ਤੇ ਦਾਸੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਸ ਲਾਈਨ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਜੋ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਘਰੇ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ, ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਾਡਾ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਦੈਟਸ ਇਟ। ਨੈਕਸਟ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਧਰਮ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ। ਕਿ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖੀਏ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਹੋਰ ਫੈਲ ਜਾਵੇ, ਲੋਕੀ ਸੱਚ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਗਏ ਆ। ਸੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਆ? ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ ਬੋਲਣ ਵਾਲੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਤੂੰ ਰੈਡੀ ਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਰੈਡੀ ਆ ਤਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹੀ ਰੈਡੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰੈਡੀ ਆ ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਮਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਰ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਉਧਾਰ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਰੈਡੀ ਆ, ਖੁਦਾ ਅੱਜ ਵੀ ਮੂਸਾ ਵਰਗੇ ਪਾਲਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੀ ਵਰਕ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਵਾਂ, ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭੀੜ 'ਚ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਨਾਮ 'ਚ, ਉਹਦੇ ਬੇਸ਼ਕੀਮਤੀ ਲਹੂ 'ਚ ਧੋ ਕੇ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਨਵੇਂ ਬਸਤਰ ਪਹਿਨਾ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਸਤਰ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਹੀ ਆ, ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਲਿਆ ਜੋ ਉਹਦਾ ਹੁਕਮ ਆ। ਸੁਭਾਅ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਜੋ ਕੱਲ੍ਹ ਸੀ, ਨੇਚਰ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਹੀ ਸਲਿੱਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋ ਜਾਓ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੈਡੀ ਹੋਵੋ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਸੇਮ ਸਰੀਰ, ਕਾਇਆ, ਬੁੱਧੀ, ਅੱਖਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਮ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਸੇਮ ਬੋਡੀ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹ ਆ। ਸਾਡੀ ਕੀ ਤਾਕਤ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਚੱਲੀਏ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਾਸ ਦਾਸੀਆਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਧਰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਖੁਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਚਾਏ ਜਾਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਬਚ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਗਵਾਂਢੀ ਤੜਫ ਰਿਹਾ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਭੁਲੇਖਾ ਹੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੋਂ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓਗੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਦੁਖੀ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰ ਉੱਦਾਂ ਕਰ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਵਿਅਰਥ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਨਾਲ ਦਾ ਗਵਾਂਢੀ ਆ ਉਹ ਦੁਖੀ ਆ? ਕੀ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਚੇ? ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਆ, ਬਹੁਤ ਭੈਣਾਂ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੁਖੀ ਮਿਲਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਦੱਸਣਾ, ਬਾਕੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਕੰਮ ਆ। ਦਇਆ ਕਰਨੀ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਆ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ।
ਬਾਕੀ ਕੰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਆਪੇ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਇਨਵੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚਣ ਤੇ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਸੁਣੇ ਜਾਣ ਤੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ। ਯੀਸ਼ੂ ਨਾਮ 'ਚ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗਦੇ ਤੇ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਮੀਨ।